शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ पिलामाने आस आज अष्टम क्लास थिबा ध्वनि विषय को पढ़िबा। समस्ते ध्वनि विषय को बाहर कर, विज्ञान बही थिबा ध्वनि विषय को समस्ते बाहर कर, चलो समस्ते पढ़िबा। आस देखिबा ध्वनि विषय जानिबा। अच्छा देखो पहले मुझे आगु तुम नोट कर देछि, तुम समस्ते नोट को देखिबा। ध्वनि काहाको कुहा जाए? समस्त कंपित वस्तुर ध्वनि तैयारी हुए, माने ध्वनि समस्त कंपित वस्तु कंपुथिबा वस्तु रु ध्वनि तैयारी हुए। देखो केते बडे एग्जांपल देखिबा। हम पिला दिने समस्ते एभली किछि निश्चिंत करथिबा बा किछि कंपित वस्तुर ध्वनि तैयारी विषय जानिथबा। जेमति देखो पहले बाजा विषय जानछे। देखो समस्त देखो बाजा तो समस्त जानछे केते बडे ध्वनि। देखो वाद्य यंत्र जेमति तबला, हारमोनियम, सितार, बंसी एमती अन्य प्रकार वाद्य यंत्र हम बजाइछे समस्ते। अच्छा आमे जेतेबेले साइकेल रे कॉलिंग बेल टे बजाउछे से बाजुची केमिति ना कंपित होथिबारो से वस्तुटी बाजुची, कंपित होथिबारो से जिनिसटी बाजुची। तेणु अच्छा एबे देख बेले विषय वस्तु लिखाइछि जे मनुष्य सृष्टि करथिबा ध्वनि, मनुष्य सृष्टि करथिबा ध्वनि। ध्वनि हम समस्त जानि पारले जे कंपित होथिबा वस्तुर ध्वनि तैयारी हुए। बुझला, कंपित होथिबा वस्तुर ध्वनि तैयारी हुए। तेणु कंपित होथिबा वस्तु किए सब विभिन्न प्रकार कंपित वस्तु। आमे जदि प्लास्टिक बाडेबा केबे कंपन हेबो नाही, कारण से कंपित वस्तु नुह। किंतु थाली की देख बाडाओ, देखो कंपन सृष्टि हेबो। तेणु मनीष सृष्टि करिथिबा ध्वनि कौन? मनुष्यर ध्वनि सृष्टि करिबारे स्वर पेटिका सहाय्य करे। देखो ए विषय को आस देखा जानि परिबो, लिखाइ जेति मनुष्य सृष्टिगत ध्वनि बा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स। आमे मनीष माने अच्छा आमे तो असंख्य लक्षाधिक प्राणी अच्छे। समस्त प्राणी विभिन्न प्रकार ध्वनि सृष्टि करନ୍ତି, किंतु मनीष एक स्वतंत्र प्राणी जे कथा कहि पारे। तला हम कथा कहिबार सहाय्य किए करूची? स्वर पेटिका। ए लेखाइ देखो मनुष्य माने स्वर पेटिका सहाय्य रे ध्वनि सृष्टि करନ୍ତି। आमे ओडिया ग्रामर पढि के आइचे पिले समस्ते। जै के बुझी ना हो मते कमेंट करिवो, मु ओडिया ग्रामर ऊपर मध्ये एक वीडियो टी बनेइबी। आमे समस्त जानचे पिले जे कंपन को हमें ध्वनि कहिबा, ध्वनिर लिखित रूप को हमें वर्ण कहिबा। तो सेमिति ध्वनि तैयारी करे सहाय्य के कला स्वर पेटिका। देखो मो नोट कर देजी, मनुष्यर ध्वनि सृष्टि करिबारे कि सहाय्य करे पिले? स्वर पेटिका। अच्छा आम गला रे कंठ रज्जु, जहा को हम इंग्लिश से कहो भोकाल कॉर्ड, मन रखबिले आमर कंठ रज्जु बा भोकाल कॉर्ड। भोकाल कॉर्ड लिखि देख एठी भोकाल कॉर्ड थाए। एही कॉर्ड मध्यरे सरू कणाटिए थाए, ता भीतर को वायु प्रवेश कले ध्वनि तैयारी हुए। आमे शंख फुंकीचे समस्त शंख फुंकीचे। तो शंख जेतेबेले फुंकुचे तार गोटे सरू बाटटी अछि। शंख को फुंकियार मध्ये एक प्रकार टेक्निक अछि। केमिति ना हालुकेकी पाटिरु पवनटी को सरू भाबरे पुरेया पड़िबो। सरू भाबरे पुरेले ही शंख फुंकी हबो, कारण ध्वनि तैयारी करिवो। सेमिति आमर मध्ये स्वर पेटिका रे सरुआ गोटे कणाटिए थाए। कोठी? भोकाल कॉर्ड बा कंठ रज्जुरे। कंठ रज्जुरे जो छोट सरुआ कणाटिए थाए, सीए पवन प्रवेश कले ध्वनि रूप निए। अच्छा प्रत्येक पुरुष मानक बेकरे हाथ मारिबा देखिए गोटे गोजियार से गोजिया कमे हो कंठ रज्जु। प्रकृत दैर्घ्य होची 20 मिलीमीटर। झियो मानकर मध्य रहिछि, जेमिति पुरुषंकर रहिछि सेमिति नारी मानकर भी अछि। तेनु पुरुषंकर टिके बड़ थाए कंठ रज्जु, नारी मानकर टिके छोट थाए। केते छोट थाए? 5 मिमी छोट। तेनु लिखि देखो बेले
ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର 20 ମିମି, ତାହେଲେ 20 ରୁ 5 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ପିଲେ? 15। ତେଣୁ 15 ମିମି ହେଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରଜୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରଜ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 20 ମିମି, ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରଜ କେତେ? 15 ମିମି। ଚାଲ ଆମ କାନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁ ଚିଲେଇବା, ବା ପାଣି ଭିତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା, ବା ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରିବା, ଭାରି ମଜା ଲାଗେ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ସଞ୍ଚରଣ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଧ୍ୱନି ସେମିତି ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବିନା ତାହା ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, ଧ୍ୱନି କେବେ ବି ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୂନ୍ୟରେ କେବେ ହବନି, ମାନେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲେ ଧ୍ୱନିଟା କେବେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁ। କାନ ହଉଛି ଆମର ଏକ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହାର ବାହାର ଅଂଶର ଆକାର ଗୋଟେ କାହାଳି ଭଳିଆ। କାନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା କାନ ନଳୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ପରଦାରେ ଆଘାତ ଦିଏ। ମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ କାନ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ କାହାଳି ଭଳିଆ। କାନକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ବା ଶୁଣିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି? କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ପିଲେ? 5 ପ୍ରକାରର, 6 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଯେମିତି ଚମଡ଼ା ବା ଚର୍ମ, ଆଖି, କାନ, ନାକି ନାକ, ଶୁଣିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେମିତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣୁଛେ ନା, ଏହା ଏକ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। କାନ ନଳୀର ଆରପଟେ ଗୋଟିଏ ପରଦା ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପରଦାର ନାଁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣପଟହ। କର୍ଣ୍ଣପଟହକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ କଣ କହୁ ପିଲେ? ଇୟର ଡ୍ରମ। କଣ କହିବା? ଇୟର ଡ୍ରମ। ଇୟର ଡ୍ରମ, DRUM। ବୁଝିପାରିଲ? କର୍ଣ୍ଣପଟହ ବା ଇୟର ଡ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରଦାରେ ଧ୍ୱନି ବାଜିଲେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କଣିକାଟିଏ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ହେବାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ପନ। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଯେ କମ୍ପନ ବା ଦୋଳନର ଏକକ କଣ? ଆବୃତ୍ତିର ଏକକକୁ ଆମେ ହର୍ଜ କହିବା। 1 ହର୍ଜ ମାନେ 1 ଦୋଳନ ବାଇ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯିବା ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଣତା। ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ଆମ କାନ ଚିତ୍ର, ଏଠି ଦିଟୋ କାହାଳି ଭଳିଆ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣପଟ ହଉଛି ଏଇଠି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତମେ କେବେ ବି କାଠି, ପେନସିଲ, କଣ୍ଟା ଜିନିଷ, ମୁନିଆ ଜିନିଷ କେବେ ବି କାନ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଣତା ଓ ତାରତ୍ୟ। ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ଡେସିବେଲ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଛି ମାପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଦୂରତା ମାପିବା, କେମିତି ମାପିବା? ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଟର ବା କିଲୋମିଟର। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ମାପିବା, କୋଉ ଏକକରେ ମାପିବା? ଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ, ନାକି? ସେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବା ଇଂଲିଶରେ ସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୋଉଠି ମାପିବା? ନା ଡେସିବେଲରେ। ଆଚ୍ଛା, 75 ଡେସିବେଲରୁ, ଡିବି ମାନେ ଡେସିବେଲ, ଡେସିବେଲରୁ 85 ଡେସିବେଲ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା ଆମ ଶରୀର ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଟା ତ ପିଲେ ପ୍ରବଣତା। ତ ମଣିଷ କାନ 20 ହର୍ଜରୁ, ହର୍ଜ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆବୃତ୍ତିର ଏକକ। ତ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେଉଁ ଏକକ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ହର୍ଜ। 20 ହର୍ଜରୁ କମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ 20,000 ହର୍ଜରୁ ଅଧିକା
ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ମଣିଷ କାନ 20 ହର୍ଜରୁ ଅଧିକ 20 ହଜାର ହର୍ଜରୁ କମ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରିବ। ମାନେ 20 ହର୍ଜ ମାନେ ପୁରା କମରୁ କମ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ଠେକୁଆ, ବିଲୁଆ, ବାଦୁଡି ଭଳି ପ୍ରାଣୀ 20 ହର୍ଜରୁ ଅଧିକା ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ପାଖାପାଖି 20 ହଜାର ହର୍ଜରୁ ଅଧିକ ଆବୃତ୍ତିର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ପିଲେ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୁଏ, ମାନେ ବିପି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ, ହୃଦ ରୋଗ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଆମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ବିଷୟ ଜାଣିଛେ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦଶହରା, ତାପରେ ଦୀପାବଳି, କାଳୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଓଷା ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଡିଜେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମେସିନ୍ରୁ କେତେ ଡେସିବେଲ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ତମେ କି ଅନୁମାନ କରିଛ ପିଲେ? ଦେଖିବ ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କମେଇବା ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ପରେ ଡିଜେକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ କଳକାରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହରରେ କଳକାରଖାନା ଶବ୍ଦ ହବ, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଥିବା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ମଟର ଆଗରେ ସବୁ ମାନେ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ସବୁ ସାଇରେନ୍ ବସଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଇରେନ୍ କି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ସରି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, କୋଳାହଳ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଅତି କ୍ଷତିକାରକ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛେ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଇକର ହର୍ନକୁ ସରକାର ଜବତ କଲାଣି ଏବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲେ, ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ତାହାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି 10 ଡେସିବେଲ। ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ହାଲୁକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ 60 ଡେସିବେଲ। ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟ 70 ଡେସିବେଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ 80 ଡେସିବେଲ। ତମେ ପଢିଛ 75 ଡେସିବେଲ ଠାରୁ 85 ଡେସିବେଲ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତମେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କର ପିଲେ, ତମେ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ, ଆମେ ତ ପଢିଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ଧ୍ୱନି କାହାକୁ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ପିଲେ? ଧ୍ୱନି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ମଣିଷ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଧ୍ୱନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣୁଛେ, ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବା ତମେ କହୁଛ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପଟହ ବା ଇୟର ଡ୍ରମ। ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଆମକୁ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କାନ ର କର୍ଣ୍ଣପଟହରେ ଧ୍ୱନିଟା ଆସିକି ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୁଝଛ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୱନିକି ଆମେ କୋଉଥିରେ ମାପିଲେ ନା ଡେସିବେଲ ଏକକରେ ମାପିଲେ। ଡେସିବେଲ ଏକକ ମାପିଲା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ 20 ହର୍ଜରୁ କମ 20 ହଜାର ହର୍ଜରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱନିକି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଡେସିବେଲ କେତେ? 20 ହଜାରରୁ ଅଧିକା। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୁଏ ଆଉ ହୃଦ ରୋଗ ହୁଏ ପିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୱନି ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ। ଦେଖ ତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ଖାଇଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ଗତି କରିପାରେ। କଣ ଦେଇଛି? କେବଳ ଗ୍ୟାସ, କେବଳ ତରଳରେ, କେବଳ କଠିନରେ, କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟରେ। ଉତ୍ତର ହବ କଣ? କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ। ହଁ, ଧ୍ୱନି କୋଉଠି ଗତି କରିପାରିବନି ପିଲେ? ଶୂନ୍ୟରେ। କେଉଁଟି ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କେଉଁଟି ଧ୍ୱନିର ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଣତା, ଧ୍ୱନିର ତାରତ୍ୱ, ଧ୍ୱନିର ଗୁଣ, ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଆୟାମ। ପିଲେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଆୟାମ ହଉଛି ଉତ୍ତର। ଦେଖ ପିଲେ, ଧ୍ୱନି ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା, ଧ୍ୱନି କେବେ ବି ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କମ୍ପିତ ବସ୍ତୁଟି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଆବର୍ତ୍ତ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ବହି ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି କମ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ